सत श्री अकाल जी। खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज ऐतवार के दिन पंजाब दे विच वोटां पईयां ने। वोटिंग का दिन काफ़ी अहम दिन हुंदा है। पंजाब दे विच की कुछ होया वोटां वाले दिन, किन्नी क वोटिंग है जिहड़ी ओह होई है, किन्ने फीसदी लोग घरां तो बाहर निकले ने, हिंसक घटनावां कित्थे होईयां ने, चोण कमिशन दीयां तैयारियां, सुरक्षा के प्रबंध, सारियां जानकारियां तुहानूं दिंदे हां। शुरुआत करदे हां खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब विधान सभा चोणां दे लई वोटरां दे विच काफ़ी उत्साह देखण नूं मिलिया 2022 दीयां चोणां दे विच, पर वोटां पाउण दा रिकॉर्ड नहीं टुटिया। पंजाब दे 117 विधान सभा हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 68.30% ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, क्योंकि चोण कमिशन हाले पोलिंग बूथां तो वोटिंग अंकड़े जारी होने तो बाद अंतिम अंकड़े जारी करेगा। पर रात 8 बजे की जानकारी के मुताबिक पंजाब दे विच 68.30% वोटां पईयां ने ते इह अंकड़े अंतिम नहीं हन। पंजाब दीयां सवेर दीयां जिहड़ियां वोटां होणगीਆਂ, माफ करना, पंजाब दीयां जिहड़ियां सवेर दीयां खबरां असीं तुहानूं दस्सणीਆਂ ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ कि आखिरी अंकड़े की ने, क्योंकि अद्धी रात तक आखिरी अंकड़े आ ही जाणगे। वोटां शुरू होण दे पहले घंटे विच 5% के करीब पोलिंग हो चुकी सी। वजे तक 49% नूं पार कर गई सी। उंज निक्कियां मोटियां घटनावां नूं छड्ड के वोटां पैण दा काम अमन अमान दे नाल ही नेपरे चढ़िया है। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी एस करुणा राजू ने दावा किया कि इस बार सियासी पार्टियां ने वधेरे जिम्मेदारी दिखाई। सुरक्षा दस्तियां दी मुस्तैदी दे कारण पोलिंग स्टेशन नेड़े चिड़ी भी नहीं फड़कण दित्ती। सूबे दे 5 जिले अजिहे रहे जिथे वोटरां ने घट दिलचस्पी दिखाई। इत्थे 65% तो भी घट वोटां पईयां, जबकि 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 78.7% ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 61.2% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। पिछली वारी 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। 85% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 77.2% ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਆਖਰੀ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ पिछले साल दे नालों 1 घंटा वध 6 बजे तक वोटां पईयां। चोण कमिशन दे वल्लों अधिकारित तौर ते दित्ती जानकारी दे मुताबिक 12 बजे तक 17.70% पोलिंग हुई। उस तो बाद 3 बजे तक लोग तेजी नाल घरां तो बाहर आए ते वोट फीसद 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 49.81% ਨੂੰ पहुंच गई सी। वोटां निर्विघन सिरे चढ़ाउण दे लई 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए। इन्हां दे विचों 2013 संवेदनशील बूथ अते 196 पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए, जिथे सारियां बीबियां ही ड्यूटी दे रहीआं सन। चोण कमिशन ने इस वारी पंजाब ते बाज वाली अख रखी हुई सी। सुरक्षा यकीनी बनाउण लई वख-वख थावां ते 171 नाके भी लाए गए। पंजाब भर दे विच स्थानिक पुलिस दे नाल वड्डी गिणती अर्ध सरकारी सुरक्षा बल भी तैनात कीते गए सी। पंजाब दे मुख चोण ऑफिसर करुणा राजू ने शांतमई वोटिंग लई पंजाब दे लोकां दा धन्नवाद कीता। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलां, चोण अमले ते आम लोकां दे सहयोग दे नाल वोटिंग दा काम निर्विघन समाप्त होया। इस बार 117 विधान सभा हलकिਆਂ ਦੇ ਲਈ 1304 उम्मीदवारों की किस्मत मशीनां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1209 ਪੁਰਸ਼, 73 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 2 ਕਿੰਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 77 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 18 ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ 15 ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। इन्हां वोटां दे विच जो लोग शामिल होए सी, अगे सारियां अपडेट्स तुहानूं दसदे हां ते वोटिंग दीयां तस्वीरां ने जिहड़ियां पंजाब दीयां ताज़ा तस्वीरां ऐतवार दे दिन दीयां ओह तुसीं देख सकदे हो। ते पंजाब दे विच वोटां दा निबेड़ा होण तो बाद 21 फरवरी ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਬੀ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ महाराणी परनीत कौर, इन्हां सब ने अपनी वोट कास्ट की। भगवंत मान ने वोटां पाईयां ते नाल ही लोकां नूं अपील भी की कि सारे घरां चों बाहर निकलो ते वोटां पाओ। मुख मंत्री दे चेहरे ते आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार भगवंत मान ने लोकां नूं सुनेहा भी दिता वोट पाउण तो बाद। हालांकि अपने हलके दे विच वोट नहीं पा सके, इन्हां दी वोट मोहाली दे विच बनी हुई है ते चोण लड़ रहे ने धूरी तो। इसे तरह चरणजीत सिंह चन्नी ना भदौड़ दे विच आपदे आप नूं वोट पा सके ते ना ही चमकौर साहिब दे विच इन्हां दी वोट खरड़ दे विच बनी हुई है। इसी तरह होर सियासी हस्तियां कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़, शमशेर सिंह दूलो, अश्विनी शर्मा, रवनीत बिट्टू समेत होर सारे सियासी लीडरां ने आपो अपने हलके दे विच वोटां पाईयां। शनिचरवार तक वोटरां नूं भगवान मन्नण वाले सियासी लीडरां ने धार्मिक स्थानां ते मत्थे टेक के जित दे लई गोडे रगड़े। पंजाब दी सियासत विच सब तो वड्डी उम्र दे उम्मीदवार अते साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पिंड बादल दे विच चोण बूथ 125 ते वोट ते अधिकार दी वरतों कीती। सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल अते इन्हां दी वड्डी धी ने भी वोटां पाईयां ने। सब दी वोट लंबी हलके दे विच बनी हुई है। सुखबीर बादल भी अपने आप नूं जलालाबाद दे विच वोट नहीं पा सके। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्वी हलके तो कांग्रेसी उम्मीदवार ने। इन्होंने कहा कि इस बार की लड़ाई धर्म युद्ध की लड़ाई है। वोटां पाउण तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिता। इस दे नाल ही बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी वोट पाउण तो बाद अपनी उंगल का निशान दिखाया। बलवीर सिंह राजेवाल ने भी वोट पाई ते उस तो बाद ट्वीट किया कि मेरी वोट हर किस्म के माफिए के विरुद्ध है, तुसी भी घरां तो बाहर आओ, वोटां पाओ। अमरगढ़ हलका हॉट सीट बनया होया पंजाब दी। इथों सिमरनजीत सिंह मान चोणां लड़ रहे ने अते मान नूं जिताउण दे लई कई जिथे पंजाबी कलाकार नितरे होए ने उत्थे पंजाब दे नौजवान वड्डी गिनती दे विच इस वारी मान दे हक विच वोटां पा रहे सी। लखा सिधाणा दे हलके दे विच भी लोकां दे विच काफी उत्साह दिखिया। मौड़ हलके दे विच भी लखा सिधाणा दे हक विच लोकां ने वोटां पाईयां ते होरनां नूं वोटां पाउण दे लई उत्साहित कीता। सुखपाल सिंह खैरा ने हलका भुलहथ तो वोट पाउण तो बाद लोकां दे इकट्ठ विच खड़े होके कहा कि जित साडी पक्की है, ऐलान होना बाकी है। सो इस सारियां तस्वीरां वड्डे दिग्गजां दियां तुसीं देख सकदे हो अते कुछ लीडरां ने जिहड़े अपने बयान भी जारी कीते ने। भगवंत मान ਉਹ मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ वोट पाउण तो बाद अपने हलके ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचे ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। कोई ना कोई लीडरशिप की कमी है, वो ऐतकी पूरी करांगे। ते ढाह वाले खेत जाके बड़ा अच्छा लग रहा। सो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਸਤੀ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 58 ਦੀ ਈਵੀਐਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ इंतजार करना पिया। विधान सभा हलका लहरा गागा अंदर मार्केट कमेटी विच बने पोलिंग बूथ नंबर 31 अते पोलिंग बूथ 38 दे विच ईवीएम मशीन खराब होने कारण 1.5 घंटे तक वोटिंग है जिहड़ी ओह बंद रही। सो पंजाब दे विच इस तरह दी खबरां भी वख-वख थावां तो आईयां। इस तरह जिहड़े आम आदमी पार्टी दे पंजाब मामलिਆਂ दे सह इंचार्ज राघव चड्डा उन्होंने भी चोण कमिशन नूं कुछ शिकायतां कीतियां। ट्वीट किया राघव चड्डा ने शिकायत करके उन्होंने दसिया कुछ हलके दे पोलिंग बूथां दा हाल जिथे किसी विरोधी धिर दा जिहड़ा उम्मीदवार सी ओह ईवीएम मशीन दे सामने ही कुर्सी डाह के बैठा सी जिथों उसनूं मशीन दिखाई दे रही सी ते पोलिंग बूथां ते कुछ मशीनां खराब होने की जानकारी भी इन्हां दे वल्लों चोण कमिशन नूं दित्ती गई अते कार्रवाई की अपील भी की गई।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ VOTING ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ PA ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ PA ਤੇ ਵੀ ਕੋਟ ਭਾਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ PA ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ PA ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 35 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਨਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਅਕਸ਼ਿਤ ਜੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਗਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਬਤ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਬਖਲਾਹਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਦੋਨੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੱਲੋਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੱਲੋਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਖਾਸ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਥੁੜੂ ਰਾਮ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ DC ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਭੋਜਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ VOTING ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੜਕਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 6 ਵਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਰਾਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ DC ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 62 ਅਤੇ 63 ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੂਥ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋ ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਮਰੀਕ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਉਹੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਰਾਮਬਾਗ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚਿਤਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੜਕੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰਿਸ਼ਭ ਵਾਸੀ ਕਾਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਵਾਸੀ ਖੂਹ ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਮਲਾ 3 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿਤਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 27 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਭ ਤੇ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਤ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਲੰਬੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਇੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ VOTING ਫੀਸਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 53% ਦੀ VOTING ਹੋਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਧੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੋਲਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 68% ਦੀ VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 68% ਦੀ, ਪਧੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 71.3% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਚੰਗੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ 72.4% ਦੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 71.5% ਦੀ VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ 72.8% ਦੀ VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਤੇ 77.8% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 59.5% ਦੀ VOTING ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਿੰਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਧੇਰੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖੜਨਾ ਪਵੇ, ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੌਫੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VOTING ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ
ਰੱਖੇ ਗਏ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਤਕੀ ਨਿਕਲੇ। ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੋਹਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਕਨ ਸੋਹਣਾ ਮੋਹਣਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੇ 2 ਧੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਕੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈਕਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਲਾੜੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜੀ ਲਾੜੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲਾੜੇ ਬਣੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 159 ਤੇ ਘੋੜੀ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੇ ਸ਼ੇਰਾ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਸਮੇਤ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਨ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਮੁੜ ਅੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਭੜਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਸੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣ, ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਨੀਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਿਰਤੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ।
ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਬੂਥ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਕਿੰਡ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੱਚਰ ਸੂਦ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆਵਰ ਗੱਡੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮ ਐਸਡੀਐਮ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਚਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਿਸਕ ਵੀ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਗੱਡੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਸਿਆਲਾ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੂਥ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਬਸਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁੱਧ ਰਾਮ MLA ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕੱਢ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਰੀ ਹਲਕਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਜਿੰਦਰਾ ਪੂਰੀ ਰੰਚਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੂਥ ਲਾਏ। ਪਿੰਡ ਪਵਾਲਾ ਇਹ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਰੇ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ VOTING ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਪਰ
ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, दारू ਦੇ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵਹਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਟੇਵੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੀਟ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੂਰੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਦੌੜ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆંકੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਤਕੜੀ ਫਾਈਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਟੇਵੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 57.58% ਵੋਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 57.58% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ACTV ਚੈਨਲ ਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।